한국 사람들은 유독 복을 좋아하는 것 같습니다. 그래서 뭐 설 때도 그렇고 어떨 때는 추석 때도 그 복을 나누는 경우들이 있는데요. 우리가 옆 사람에게 그렇게 축복했으면 좋겠습니다. 하나님이 주시는 복 많이 받으세요. 그렇게 축복하길 원합니다. 하나님이 주시는 복. 간단한 영상을 보면서 시작하기를 원합니다. 리버스 자전거에 대한 이야기인데요. 리버스 자전거라는 건 자전거가 핸들을 오른쪽으로 틀면 바퀴는 왼쪽으로 가고 핸들을 왼쪽으로 틀면 바퀴는 오른쪽으로 가는 이야기입니다. 잠시 보고 말씀을 나누기를 원합니다. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill, and I was really proud of it. Everything changed, though, when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses, and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle, and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So the faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Okay. All right, just a second. All right, so, whenever you're ready. Wait. No, you have to keep your feet on. Dude, all right, here we go. Wait. Like, you gotta start rolling at least. Go. And go. Oh, go! All right, back up. Okay, Keep your feet on the pedal. go. Go right off. Just keep your feet on the pedals. Yeah, come on. All right, one more time. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life.
I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So he, in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm gonna see if somebody brings a bicycle and I'm gonna try to ride a normal bike. It's backwards, it's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. Got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold it, it clicked. I got it. Okay, there it is. There was the moment. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a fake. You think I'm faking. You don't believe me. There's so many to it, like, and it's You think I'm lying, don't you? I don't. I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You're getting smarter every day. Have a good one. 예, 영상을 보면서 저는 가졌던 생각이 우리 신앙생활은 마치 리버스 자전거를 타는 것과 같다. 그런 마음들을 가지게 됩니다. 여러분들은 어떻게 보셨습니까? 왜냐하면 신앙생활은 다르게 운전하는 것이기 때문입니다. 다른 방향으로 운전하는 것입니다. 익숙하고 경험한 대로 살지 않고 예수님께서 가르쳐 주시는 대로 하나님께서 우리에게 말씀해 주시는 대로 살아가는 것이 신앙생활이 아니겠습니까? 신앙생활을 오래 하신 분들은요. 어떤 목사가 설교를 하면 그 설교의 내용도 이미 1, 2, 3 다 꿰고 있고요. 또 신앙생활 오래 한 분들은 본문만 봐도 오늘 무슨 설교할지를 잘 알고 있습니다. 이미 신앙생활을 어떻게 해야 하는지도 이미 우리는 지식을 가지고 있습니다. 그러나 여러분 그런 사람들이 정말 신앙으로 살아가느냐? 그들이 가지고 있는 지식을 이해 속으로 넣어서 자기 것으로 만들어서 그렇게 살아가고 있느냐 하는 것은 다른 문제인 것 같습니다. 리버스 자전거 이 영상을 보면서 야 이거 원리를 알지 않습니까? 영주공이 만든 것 오른쪽으로 틀면 바퀴는 왼쪽. 원리를 알기 때문에 쉽게 따라할 수 있다고 저도 생각을 했습니다. 하지만 영상을 보면서 많은 사람들이 심지어는 200불이 걸려 있는데도 가지 못하고 그렇게 넘어져 버리는 그런 경우들을 보게 됩니다. 이미 머릿속에서 굳어져 있는 자전거 타는 방식에 대한 생각, 이미 습관이 되어버린 행동들, 그것을 바꾸는 것이 정말 쉬운 일이 아니라는 것입니다. 알고 있는 것과 그대로 행하는 것은 다른 문제라는 것입니다. 영상의 주인공은 8개월에 걸려서 자전거를 타게 되었습니다. 하지만 잠시라도 자전거를 타면서
셀폰 소리만 나도 조금만 다른 생각을 해도 운전하다가 넘어지게 되는 그런 경우를 보았지 않습니까? 믿음으로 산다는 것, 신앙으로 산다는 것 무엇인지 모르지 않지만 우리들은 이미 오랜 시간 동안 길들여져 있고 익숙해져 있는 육체의 소욕들, 성령의 열매 본문 앞에 나오는 그런 많은 육체의 일들이 이미 우리에게는 익숙해져 있고, 그래서 다른 자전거를 타려고 하면 자꾸 넘어지게 됩니다. 포기하게 되고요. 아는 것, 이해하는 것, 따르는 것은 별개의 것이 되는 경우들이 얼마나 많은지 모릅니다. 연습이 필요하고 훈련이 필요하다라는 것입니다. 예전에 타던 자전거를 다시 타려고 하면 여러분 얼마 만에 다시 타게 되었습니까? 처음에는 좀 서투르다가 20분 만에 다시 타게 되었습니다. 우리의 신앙생활도 이런 것은 아닌지 모르겠습니다. 열심히 신앙생활하고 또 말씀을 배우고 또 그 신앙의 삶을 우리가 도전받고 그렇게 살아가지만 거기에서 벗어나서 익숙한 자전거를 타는 데에는 너무나 짧은 시간이 걸리고요. 너무나 쉽게 돌아갈 수 있다라는 이야기들, 그렇게 느껴졌습니다. 잠시라도 우리가 신앙생활하면서 한눈을 팔고 잠시라도 우리가 혈기를 부리고 욕심을 내고 우리가 하나님께서 우리 속에 내주하시는 성령으로 말씀하심에 따르지 아니하면 그냥 넘어져 버리는 것이 너무나 자연스러워 보입니다. 우리는 지난주에 성령의 열매에 대해서 함께 나누기 시작했고요. 지난주에는 사랑의 열매를 이야기했습니다. 이미 익숙하게 우리는 나와의 관계 속에서의 사랑을 하게 되지요. 이해관계 속에서 또 여러 가지 어쨌든 나와 관계 속에서 사랑을 맺어가고 사랑을 하게 되지만 성령의 열매로서의 사랑은 무엇이라고 하였습니까? 있는 그 사람의 모습 그대로 사랑하는 것. 예수님이 그렇게 하셨거든요. 저와 여러분을 있는 모습 그대로 사랑하시고 받아주시고 우리를 위해서 십자가의 희생을 당하시고 또 자녀 삼으신 그 사랑. 그 사랑이 우리에게 도전이 되고 우리로 그 사랑의 방식으로 자전거를, 인생의 자전거를 운전하기를 하나님은 원하십니다. 우리는 예수님의 사랑을 배워야 합니다. 예수님의 사랑을 알아야 하고요. 예수님의 사랑이 어떤 것인지를 우리가 모델로 세워두고 그래서 내가 열매 맺기 위해서는 이것을 쫓아야 되겠구나 결단하는 우리의 모습이 필요한 줄 믿습니다. 그런데 사랑의 열매로 다 끝나는 것은 아니고요. 또 다시 성령의 열매 두 번째를 말하고 있습니다. 두 번째 열매는 무엇입니까? 희락입니다. 희락은 기쁨이라고 할 수 있습니다. 이것은 사랑에서 나오는 것이죠. 그 사랑 속에 깊이 거하게 될 때에, 사랑 속에 깊이 잠기게 될 때에 경험하게 되는 기쁨. 이것은 어떤 기쁜 일이 있어서 기쁜 것이 아니고요. 어떤 기쁘지 않은 일이 있어서 슬픈 것이 아니고요. 하나님의 성령이 내 안에 가득 채워 계실 때 내 인격 안에 기쁨이 충만해지는 것입니다. 하나님의 영의 생각, 가르침, 하나님의 인도하심을 따를 때만 우리는 그 기쁨이라는 것을 맛볼 수 있게 됩니다. 사람들은 다른 기쁨을 추구합니다. 일반적인 것, 일반적인 자전거의 페달을 밟듯이. 그래서 내가 무엇을 더 가져야지 내가 만족이 될 것 같아서 그런 기쁨을 추구하고요. 내가 세상에서 더 많은 것을 누려야지 기뻐할 것 같아서 그것을 추구하고요. 내가 어느 목적지까지 도달해야지 내가 만족하고 기쁠 것 같아서 그것을 추구합니다. 그러나 하나님이 말씀하시는 성령의 열매로서의 기쁨은 그러한 것이 아닙니다. 성령은 우리를 다른 방식으로 운전하여서 기쁨을 누리기를 원하십니다. 찬양하는 기쁨을 누리기를 원하시고요. 하나님의 말씀을 깨닫는 기쁨을 누리기를 원하시고요. 그래서 하나님께서 우리 속에서 말씀하시는 그 말씀의 뜻을 분별하여서 내 삶이 이렇게 살아가야 되는구나, 이렇게 페달을 밟아야 되는구나 깨닫는 가운데 느끼는 기쁨, 그러한 것을 하나님은 기대하십니다. 섬기고 봉사하는 기쁨, 더 나아가서는 사랑하는 기쁨, 그런 기쁨들로 우리를 이끄시는 분입니다. 지난주에 말씀을 나눈 것처럼 팽팽한 줄다리기 상황들, 그런데 우리가 성령을 쫓아 따르기로 결단하고 성령의 소리에 귀 기울이며 나아가게 될 때에 그 줄다리기의 기준점은 조금씩 성령의 방향으로 움직이게 되고
세상이 줄 수 없는 우리가 익숙한 기쁨이 아니라 신령한 기쁨들로 우리에게 채워 주신다라는 것입니다. 내 욕망을 쫓아 누리는 기쁨이 얻기에는 훨씬 더 쉽습니다. 이미 오랫동안 그런 기쁨을 누리며 그렇게 자전거를 타며 살아왔지요. 그러나 리버스 자전거를 타듯 우리는 하나님이 주시는 신령한 기쁨을 찾아 성령의 이끄심을 따라야 할 줄 믿습니다. 저희 교회는 토요일마다 라티노 사역을 하고 있습니다. 무료 급식 사역인데요. 그런데 그 사역에 봉사하기 위해서 여러분들이 오시는데 아이들이 오기에는 좀 어려움이 있습니다. 왜냐하면 학교 안 가는 날 늦잠 자야 되니까. 그래서 금요일은 심지어는 우리 애들도 더 늦게 자고 싶어 하고 그런 마음들이 있습니다. 푹 잘 수 있는 토요일 아침. 그런데 시간을 내어서 이렇게 봉사하러 나오는 것이 참으로 쉽지 않습니다. 그래서 대부분 아이들은 몇 번 오다가 그냥 중단되어 버리는 경우들이 많습니다. 그런데 그 아이들의 이야기를 들어보면 그렇습니다. 야, 내가 그렇게 저 라티노들에게 과일을 나눠주고 초코파이를 나눠주고 음식을 나눠주니까 참 좋다, 기쁘다, 즐겁다, 행복하다 이렇게 느낀다는 얘기를 부모로부터 듣습니다. 그들은 그렇게 봉사하면서 그런 것을 누림에도 불구하고 한 주가 지나고 또 한 주가 지나면서 이미 익숙한 대로 다시 돌아가는 그런 경향들을 보게 됩니다. 그것이 분명히 귀한 것인 줄 알고 그것이 참 좋다라는 것을 알매도 불구하고 머릿속으로는 아는데 몸이 따르지 않고 삶이 따라가지 않는 아이들을 비유하였지만 결코 어른들도 다르지 않지 않습니까? 우리가 그런 기쁨을 누리는 데서 그것을 내려놓고 하나님이 주시는 기쁨을 찾기로 결단하고 성령을 쫓아 따르기로 결단할 때만이 우리가 그런 기쁨을 온전히 누릴 수 있다는 것입니다. 여러분, 이 자전거 타는데 몇 개월 걸렸습니까? 8개월 걸렸습니다. 매일 5분씩 규칙적으로 탔었다고 얘기하고 있지요. 그 기쁨을 찾는 데 있어서 우리는 훈련이 필요하고요. 반복적이고 규칙적인 훈련이 필요합니다. 그것은 어떨 때는 육체의 고됨, 예를 들어서 5분 동안 자전거 타면서 몇 번이 넘어졌겠습니까? 계속해서 반복해서 넘어지는 것들. 그럼에도 불구하고 그것을 새로 타기 위해서 찾아 나가는, 맛보게 되는 그 기쁨. 그 기쁨은 점점 커져가고 시간이 지나면서 그 기쁨은 우리의 중심을 가득 채우게 되는 기쁨으로 자리하게 된다는 것입니다. 그러나 여러분, 성령의 열매로서의 기쁨은 그 기초가 밖에서부터 오는 것이 아니고 속에서부터 흘러나오는 것입니다. 그것은 죄인인 나를 구원하신 하나님의 놀라운 은혜, 사랑, 그것을 깨달은 자에게만 우리가 경험할 수 있는, 맛보게 되는 기쁨이라는 것입니다. 그것은 자격이 없는 우리를 하나님의 자녀 삼아 주심의 의미를 알 때에 갖게 되는 기쁨입니다. 그 사랑을 알게 될 때만이 거기서부터 출발하게 되는 기쁨. 그래서 그 기쁨의 감격과 은혜로 인하여서 우리가 찬양하게 되고 말씀을 묵상하게 되고 봉사하게 되고 섬기게 되고 내 것을 손해보게 되고 하나님의 진리를 쫓아 나아가게 되는 것이 아니겠습니까? 만일 그것이, 그 사랑이, 그 기쁨이, 그 은혜가 충만하다는 것을 알고 그것이 나의 삶의 모든 것을 바꾸어서 우리를 새롭게 하여 주셨다는 그 은혜의 비밀을 알게 될 때에 사람들은 그 기쁨을 쫓지 않을 수 없게 됩니다. 왜냐하면 그 기쁨을 찾아 행하면 분명히 거기에는 하나님께서 예비하신 것들이 있다는 것을 매 순간 조금씩 맛보기 때문입니다. 기쁨은 하나님의 사랑의 놀라움을 발견한 자들만이 누리게 되는 것입니다. 그래서 이 기쁨은 우리가 온 마음으로 하나님을 사랑하기로 결단할 때 맺게 되는 기쁨입니다. 이것은 마라톤에서 끝까지 달릴 때 얻게 되는 금메달과 같습니다. 그 과정에는 참으로 힘들고 인내해야 할 때가 많지요. 그런데 마라톤을 하면서 끝까지 경주하는 그 목적지를 바라보면서 인내하면서 열심히 달려가게 될 때에, 그래서 그곳에 도착하여서 얻게 되는 기쁨이 이 속에 기대와 어떤 소망으로 가득 차서 달리게 될 때에 그때 누리게 되는 기쁨이라는 것입니다.
이것은 거기 도달해서만 누리는 기쁨이 아닙니다. 우리가 그 기쁨을 기대하며 그 기쁨을 사모하며 열심히 자전거 페달, 리버스 자전거의 페달을 돌릴 때 그 과정 가운데 우리가 만나게 되고 경험할 수 있다는 것입니다. 여러분, 믿음의 기쁨은 우리에게 꼭 필요한 것입니다. 이 기쁨이 없으면 신앙생활하기가 힘듭니다. 아내가 기쁨으로 충만할 때 남편을 진정으로 사랑으로 섬길 수 있습니다. 그 기쁨이 사랑하지 못할 이유들을 다 감싸 안기 때문입니다. 남편이 기쁨이 충만할 때 주님의 말씀대로 아내를 자기 자신을 사랑한 마음으로 사랑할 수 있게 됩니다. 그 기쁨이 우리로 흘러나와서 자연스럽게 아내에게로, 남편에게로, 가족에게로, 이웃에게로 흘러가는 것이기 때문입니다. 신앙생활 하면서 뭘 하려고 그러면, 교회를 하려고 그러고 섬기려고 그러고 봉사하려고 그러면 참 말이 많은 곳이 교회지요. 그런데 여러분, 그들이 말을 하고, 우리 교회는 그런 분들이 안 계시지만, 그들이 말을 하고 이렇게 손가락질을 하고 오해해서 그렇게 다르게 얘기하더라도 우리는 그 기쁨이 주는 그 만족을 알기 때문에 포기하지 않아야 합니다. 누가 이런 얘기하고, 누가 저런 식으로 나를 이렇게 낮춰 얘기하고 모함하고 오해한다고 해서 우리가 누려야 될 기쁨을 향하여 달려가는 그 페달을 결코 내려놓지 말아야 한다는 것입니다. 남들이 알아주지 않아도 상관없습니다. 그 기쁨을 빼앗을 자는 아무도 없습니다. 우리 속에서 흘러나오는 기쁨이기 때문에 그것이 더 흘러나올 수 있도록 우리가 그러한 삶을 살아보는 것입니다. 여러분, 신앙은 규칙이 아닙니다. 신앙은 어느 선을 정해놓고 이까지 열심히 하고 이까지 이렇게 해야 하고 선을 정해서 그 정해진 목록에 따라 규칙에 따라 하는 것이 결코 아니지 않습니까? 신앙은 흘러넘치는 것입니다. 하나님께서 내게 주신 사랑이 흘러넘쳐야 하고요. 하나님께서 우리에게 주신 그 기쁨, 순간순간 살아가면서 경험하는 영적인 기쁨들이 흘러넘쳐서 그것이 주위로 흘러나가게 될 때에 그것이 정말 신앙생활이며 화평을 만드는 자라 할 수 있지 않겠습니까? 기쁨을 만드는 자라 할 수 있지 않겠습니까? 여러분, 이 기쁨의 열매는 우리의 삶을 더 강력하게 만들고 또 우리로 힘있게 만들어서 맷집이 있게 만들어서 엔간한 이런저런 일들은 시험에 들지 않고 달려갈 수 있도록 힘을 더하여 주시는 것임을 믿습니다. 세 번째 성령의 열매는 무엇입니까? 화평입니다. 첫 번째 사랑, 두 번째 희락, 기쁨, 세 번째는 화평입니다. 여러분, 화평은 다른 사람과의 적대 관계를 포기하는 것을 말하는 것입니다. 칼을 쳐서 삽을 만들고 창을 쳐서 낫을 만든다는 이사야 말씀이 있듯이 우리가 싸워야 되고 또 부셔야 되고 이겨야 되는 상대들을, 그 도구들을 없애버리고 함께 더불어 살아가는 도구로 만들어 버려서 그렇게 살아가는 것. 영원히 다른 사람들과의 원수 관계를 맺지 않고 살아가기로 선언하는 것을 말합니다. 그 이유가 무엇입니까? 그 이유는, 그렇게 할 수 있는 이유는 우리 마음속에 다른 사람을 향한 분노가 없어졌기 때문입니다. 우리가 사랑의 열매를 맺으면요, 분노가 사라질 수 있습니다. 하나님이 주시는 그 기쁨의 열매들을 우리가 매 순간 맺어갈 수 있다면 우리의 분노는 사라질 수 있습니다. 사실 그렇지 않습니까? 화평이 나오는 것은 이 사랑과 기쁨의 열매들을 더 분명하게 구체적으로 드러내기 위해서 화평의 열매라는 것이 나옵니다. 그 사람 그대로 존중하고 사랑하고 하나님이 주시는 기쁨을 찬양 가운데 날마다 맛보며 살아가다 보면 이제는 적이 아니라 평화의 동지로 손을 잡고 달려갈 수 있게 된다라는 것입니다. 속으로만 미워하는 것이 아니라 아예 노골적으로 모든 사람들을 적대적으로 여기고 그렇게 살아가는 사람들도 있지요. 그런데 이 화평은 그러한 것을 포기하는 선언을 하는 것입니다. 더 이상 우리를 방어하는 것, 공격하는 것 다 포기하고요, 무방비 상태로 사람들과의 관계들을 열어두는 것, 그것이 이 화평의 열매라는 것입니다. 사실 모든 사람들은 마음속에 칼을 한 자루씩 품고 살고 있습니다. 그것은 분노의 칼이고
그것은 우리 욕심의 욕망의 칼입니다. 자기를 무시하고 자기에게 고통을 준 사람에게 언젠가 복수하고 그렇게 될 것이다 기대하면서 칼을 숨겨두고 있습니다. 문제는 이것이 분노의 칼을 둔 그 칼을 가지고 그 대상에게만 휘두르는 것이 아니라 내가 분노의 칼을 가지고 있으면 그 분노와 아무 상관없는 사람들에게도 막 휘둘러서 그 사람을 다치게 하고 상하게 하고 아프게 하는 일들이 얼마나 많은지 모릅니다. 자기에게 고통을 준 그 사람에게만 분노가 향하는 것이 아니라 다른 사람에게도 자기도 모르게 그 분노가 일어나서 관계를 깨어버리고 화평을 무너뜨려버리는 일들이 얼마나 많은지요. 그 이유는 자기가 처음에 경험한 것들과 비슷한 일들이 계속 일어나기 때문입니다. 어떤 여인이 한 남자를 싫어했습니다. 그 남자가 자기에게 큰 상처를 주었기 때문입니다. 그런데 어떤 남자를 또 다른 남자를 만났습니다. 얼굴이 비슷하게 생겼습니다. 미워하는 것입니다. 여러분 그런 일들이 의외로 우리 주위에 많이 있습니다. 그런 경우도 보았습니다. 어떤 부인이 평생 자신을 괴롭히고 어렵게 하다가 그냥 병으로 일찍 돌아가셨습니다. 그런데 그 남편이 너무나 밉고 너무나 원망스럽습니다. 그 분노의 칼이 어디를 향하는지 아십니까? 자식에게 향하게 됩니다. 보면 똑같거든요. 똑같이 생겼으니까 그 분노의 칼을 가지고 아들에게 휘두르는 것입니다. 상처 주고 말로 상처 주고 욕을 하고 또 마치 그 남편을 대하듯이 그렇게 대하는 경우들. 이 모든 것들은 과잉 반응이 아니겠습니까? 다시 상처를 입지 않으려고 사람들이 미리 선제 공격을 하는 것입니다. 사람들이 가지고 있는 생각이 무엇입니까? 공격이 최선의 방어다. 그래서 내가 혹시나 상처받을지 모르니까 딱 선을 정해놓고 공격하는 것입니다. 성령의 사람은 그러나 그렇게 대하지 않지요. 우리가 하나님의 사랑을 알고 기쁨을 알게 되었기에 이해와 동정이 필요하며 알고 보면 나도 그 사람도 연약한 사람이라는 것을 이해하고 출발하게 됩니다. 오히려 과잉 방어를 해서라도 자기를 지키려고 하는 것이 얼마나 어리석은지를 깨닫게 됩니다. 자신이 있는 사람은 하나님의 사랑과 하나님이 주시는 기쁨의 열매를 맺어가는 사람은 자신감으로 충만하여서 아랑곳하지 않습니다. 두려워하지 않습니다. 그런데 우리에게 그런 열매가 없기에 자신감이 없기에 사람들은 점점 방어적으로 나오게 되고요. 점점 자신을 지키려고 경계하며 그렇게 사람들을 대합니다. 사람들을 보면 그런 느낌이 듭니다. 상처받을 준비하고 살아갑니다. 누가 어떤 말 하면 어떻게 그렇게 잘 이어서 이 말이 나를 상처 주게 한 말이라고 해석을 하는지 그런 경우들이 우리의 삶 가운데 얼마나 많은지 모릅니다. 또 반대로 어떤 사람은 상처 줄 준비들을 하며 살아갑니다. 그 사람의 감정, 생각은 아랑곳하지 않고 내 말만 하면 되고 옳은 말, 바른 말만 하면 된다고 여기고 그렇게 말하며 상처를 주고받게 됩니다. 영원한 동지도 적도 없다고 생각하고 적당한 거리를 두고 살아가기도 합니다. 그러나 여러분, 성령의 사람은 하나님의 성령을 쫓아 살아가는 사람들은 화평의 열매를 맺는 사람입니다. 적대 관계를 포기하고 상처받기도 포기하고 하나님이 주시는 사랑과 기쁨과 함께 이 화평을 이루어 나가는 삶. 그것이 바로 우리 크리스탈 교회 성도들이 맺어 나가야 할 성령의 열매로서의 화평인 줄 믿습니다. 인간은 기본적으로 자기중심적이고 또 공격적입니다. 그래서 인간은 기본적으로 자기 욕망을 쫓아 행하게 되며 하나님의 이끄심을 따라 행하려고 하지 않습니다. 하나님은 그런 우리를 받아주시고 그런 적대 관계들을 다 깨뜨려 버리시고 하나님께서 담을 헐어주시고 우리에게 찾아오셔서 하나님과 우리 사이의 관계들을 화평의 관계로 만들어 주셨다라는 것입니다. 에베소서 2장 14절에서 17절 말씀 제가 읽겠습니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한 새 사람을 지어 화평하게 하시고
또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라. 원수된 것을 십자가에서 소멸하시고 또 오셔서 먼 데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운 데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 하나님께 나아감을 얻게 하려 하심이라. 예수 그리스도의 보혈로 맺어진 하나님과 우리와의 화평의 관계는 이제 더 이상 아무도 깰 자가 없습니다. 하나님은 이미 화평으로 우리를 대하시고 평화로 우리를 대하시는 분이시며 그 하나님께서 행하신 일들을 경험한 자들이 우리가 붙잡아야 될 것이, 우리가 다시 그 페달을 붙들고 나가야 될 곳이 화평의 열매 맺어 나가기를 우리 주님은 기대하시는 줄 믿습니다. 찬송가 414장의 가사를 한번 띄워주시고요. 제가 읽어보겠습니다. 414장. 이 세상은 요란하나 내 마음은 늘 편하다. 구주의 뜻 준행하니 참 기쁨이 내 것일세. 이 세상은 늘 변하고 험악한 일 참 많으나 주 은혜만 생각하니 참 기쁨이 내 것일세. 찬양 가운데 말씀하시는 이러한 기쁨이 또 이러한 평화가 오늘 예배드리는 저와 여러분 가운데 맺어 나가는 그런 아름다운 열매 주렁주렁 맺는 우리 크리스탈 성도들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 지금 페달을 잘 밟고 바르게 달려가고 있는지요? 아니면 이미 익숙한 대로 익숙해져 있는 그 페달만 밟고 우리의 머리로는 알고 있는데 신앙의 삶은 뒤로 제쳐둔 채 살아가고 있는 것은 아닌지요? 우리 사랑하는 성도들, 하나님 그들의 삶의 자리에서 우리가 어릴 때부터 들어왔고 보았고 알았던 그 말씀을 오늘도 붙들게 하시고 오늘도 하나님 사랑의 열매 맺기 원합니다. 기쁨의 열매 맺기를 원합니다. 화평의 열매 맺기를 원합니다. 이런 기도의 제목을 가지고 열심히 페달을 밟아 나가는 저희들 되게 인도하여 주시옵소서. 분명히 넘어집니다. 그러나 우리가 포기하지 않게 하시고 우리가 결국 그것을 잘 밟아 나갈 때에 하나님께서 예비하신 은혜가 그 가운데 있을 줄 믿사오니 우리 모든 성도들의 삶 가운데 성령으로 충만케 하시고 강하게 하시고 담대하게 하셔서 그 열매를 맺어 나가기 위해 열심히 달려가는 주의 귀한 자녀들 되게 인도하여 주시옵소서. 감사드리옵고 예수님 거룩하신 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.